اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، ہم سب یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، جبکہ اس کے برعکس جب کوئی انسان اس کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے کون سے کاموں کو دیکھ کر خوشی کا اظہار فرماتا ہے۔ نہایت معلوماتی ویڈیو ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھ لیجیے۔ پیارے ناظرین، حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ چند کام ایسے ہیں کہ جن کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوشی کا اظہار فرماتے ہیں، جیسی خوشی اس عز و جل کی شان کے لائق ہے۔ حدیث میں ہے کہ 3 موقعوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ خوشی کا اظہار فرماتا ہے، لیکن یہ جاننے سے پہلے جان لیجئے کہ وہ کون سے کام ہیں کہ جن کو کرنے سے منع کیا گیا ہے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، سورۃ البقرہ 190 آیت۔ اور نمبر 2، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا، سورہ آل عمران آیت نمبر 32۔ اور نمبر 3، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، سورہ آل عمران آیت نمبر 57۔ اور نمبر 4، یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں اور شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا، سورۃ النساء۔ اور نمبر 5، یقیناً دغاباز گناہگار اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا، سورۃ النساء آیت نمبر 107۔ اور نمبر 6، اور اللہ تعالیٰ فسادیوں سے محبت نہیں کرتا، سورۃ المائدہ آیت نمبر 64۔ اور نمبر 7، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا، سورہ المائدہ آیت نمبر 87۔ اور نمبر 8، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے، سورہ انعام آیت نمبر 141۔ اور نمبر 9، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، سورہ انفال آیت نمبر 58۔ اور نمبر 10، وہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، سورہ نحل آیت نمبر 23۔ اور نمبر 11، کوئی خیانت کرنے والا اور ناشکرا اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں، سورہ حج آیت نمبر 38۔ اور نمبر 12، اللہ تعالیٰ اترانے والوں سے محبت نہیں رکھتا، سورہ قصص آیت نمبر 76۔ ناظرین اکرام، حدیث پاک میں ہے کہ 3 موقعوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ خوشی کا اظہار فرماتا ہے۔ نمبر 1، میدان حج میں ننگے پاؤں ننگے سر، جب انسان کا چہرہ اور جسم گرد آلود ہو، بال بکھرے ہوں، ناخن بڑے ہوئے ہوں، نہ خوشبو نہ زینت، بس زبان سے لبیک لبیک پکارتے ہوئے بندے پھر رہے ہوں، تو حق کے تبارک و تعالیٰ اس موقع پر بے پناہ خوشی اور مسرت کا اظہار فرماتا ہے اور ان کی حالت زار کو دیکھ کر ہنستا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے کہ کیا چیز ان لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال کر لائی ہے۔ ان لوگوں نے بیوی بچے چھوڑے، وطن چھوڑا، آخر یہ کیوں فقیروں کی طرح بے وطن ہوئے ہیں؟ یقیناً یہ میری محبت میں ہی تو پھر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہنستا ہے اور اپنی شان کے مطابق خوشی کا اظہار فرماتا ہے اور ملائکہ سے کہتا ہے کہ میں تمہیں گواہ کرتا ہوں، میں نے ان سب کی مغفرت کر دی ہے، یہ میری محبت میں اپنا گھر بار، اپنے بیوی بچے چھوڑ کر آئے ہیں۔ میں کریم ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ گھر بار چھوڑیں اور میں توجہ نہ کروں۔ میں نے ان سب کی مغفرت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو کر ان سب کی مغفرت فرماتے ہیں، لہٰذا اس خوشی کو ہنسی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ محترم ناظرین، اب یہ بھی جان لیجئے کہ کسی بھی مسلمان پر حج فرض ہونے کی 5 شرائط ہیں، جب تک وہ نہ پائی جائے حج فرض نہیں ہوتا۔ نمبر 1، حج کا فریضہ صرف ایک مسلمان ہی ادا کر سکتا ہے۔ اگر استطاعت تھی لیکن حج نہ کیا اور پھر فقیر ہو گیا تو اس کے بعد بھی اس پر حج کا فریضہ باقی رہے گا۔ نمبر 2، اگر دارالحرم میں ہو تو باقی شرائط پوری ہوں اور اسے اس بات کا علم ہو کہ حج اسلام کی ایک فرض عبادت ہے تو تب ہی اس پر حج فرض ہوگا، لیکن اگر اسلام کی یہ تعلیم اس تک نہ پہنچ سکی تھی تو اس پر حج فرض نہیں ہے۔ نمبر 3، حج صرف بالغوں پر فرض ہوتا ہے، نابالغ اگر صاحب مال بھی ہو تب بھی بالغ ہونے پر ہی حج فرض ہوگا، لیکن اگر
बलूगत से कबल भी हज कर लिया तो इसका हज सही है, लेकिन ये नफली हज शुमार होगा। लेकिन बालग होने के बाद उसे फर्ज हज भी अदा करना होगा। नंबर 4, सिर्फ आकल पर ही हज फर्ज होता है, मजनून पर हज फर्ज नहीं है। और नंबर 5, गुलाम या बांदी पर हज फर्ज नहीं है, और अगर वो हज करे तो इसे नफली हज गिना जाएगा। अगर मालिक ने आजाद कर दिया और अब अगर इसके पास हज की जुमला शर्त पाई जाए तो इस पर हज फर्ज हो जाएगा, क्योंकि अब वो आजाद है। प्यारे नाज़रीन, अब ये भी समाअत फरमा लीजिए कि अगर कोई शख्स हज के लिए जाता है और अपने इस सफर के दौरान ही फौत हो जाता है तो उसे क्या अजर मिलता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हज करने के लिए निकला और फौत हो गया तो उसके लिए रोजे क़यामत तक हज करने वाले का अजर लिख दिया जाता है। इसी तरह से जो उम्रा करने के लिए निकला और फौत हो गया तो उसके लिए रोजे क़यामत तक उम्रा करने वाले का अजर लिख दिया जाता है। और जो शख्स जिहाद करने के लिए निकला और फौत हो गया तो उसके लिए क़यामत तक जिहाद करने वाले का अजर लिख दिया जाता है। सुभान अल्लाह। प्यारे नाज़रीन, जान लीजिए कि दूसरा मौका कौन सा है जब अल्लाह तआला बेतहाशा खुशी का इजहार फरमाता है और हंसता है। जब तकबीर कहने वाला तकबीर कहता है और लोग दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं कि सफ़े उला यानी पहली सफ में जगह मिले। हर एक कहता है कि मुझे पहली सफ में जगह मिले, और गोया एक किस्म का झगड़ा बन जाता है। और आगे पीछे की दौड़ में मुसलमान नमाजी मसरूफ हो तो हक के तआला ये मंजर देखकर भी बेपनाह खुशी और मुसरत का इजहार फरमाता है कि ये जो अपना घर छोड़कर मेरे घर आए हैं और इनमें से हर एक आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, हालांकि यहाँ कोई मिठाई रोटी वगैरह नहीं मिल रही। ये आखिर क्यों दौड़ रहे हैं, और ये मेरी ही मोहब्बत में दौड़ रहे हैं। ये हमारा दरबार जान कर आए हैं और ये चाहते हैं कि अल्लाह की मोहब्बत में जितना भी उसके करीब हो जाए उतने ही हमारे दर्जात बुलंद हो जाएंगे। लिहाजा ऐसे मौके पर भी अल्लाह तआला खुशी और मुसरत का इजहार फरमाता है, और बाज अहले इल्म इसको हंसी से तबीर करते हैं। मोहतरम नाज़रीन, तीसरा मौका ये फरमाया गया है कि जब शौहर और बीवी इकट्ठे लेटे हुए सो रहे हो और अचानक खामद की आंख खुले और वो चाहे कि मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ूं, उससे बीवी के मुंह पर पानी का छींटा मारा और उसके बायस वो हुड़बड़ाकर उठ बैठी। उसने पूछा, क्या मुसीबत आई है? खामद ने कहा कि 2 रकत नफल पढ़ ले, तहज्जुद का वक़्त है। हक तआला को हंसी आती है कि उसकी महबूबा है, उसके पास लेटी हुई है, आराम से मीठी नींद सो रही है कि एकदम से घबरा कर उठती है कि कहीं बारिश तो नहीं आ गई। मगर खामद ने कहा कि बारिश तो नहीं आई, लेकिन तहज्जुद के वक़्त का फायदा ले ले और 2 रकत नमाज नफल अदा कर ले। और वो बीवी आगे से अपने खामद का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि शुक्र है कि मुझे 2 रकत नमाज पढ़ने का मौका मिल गया है। और फिर उसने भी खड़े होकर 2 रकतें पढ़ ली। या यूं हो कि बीवी नींद से बेदार हो जाए और वो अपने खामद के मुंह पर पानी का छींटा मारकर उसे भी जगा दे, और फिर ये दोनों तहज्जुद के वक़्त की 2 रकतें पढ़ ले, तो ये मौका भी हक तआला की खुशी और मुसरत का होता है। प्यारे नाज़रीन, ये तीनों अमाल अल्लाह तआला की रज़ा का बाइस बनते हैं और फिर इंसान के दर्जात बुलंद होने का सबब है, क्योंकि ये ऐसे अमाल हैं कि जो अल्लाह तआला को इंतहाई महबूब है। ये भी फरमाया गया कि जो लोग अपनी रातें तन्हाई में गुजारते हैं और इन रातों को कभी क़याम, रुकू और कभी तिलावत कुरान पाक में बसर करते हैं, तो इस पर भी अल्लाह तआला अपनी खुशी और मुसरत का इजहार फरमाता है। उसकी वजह यह है कि ये वक़्त खासतन अल्लाह की इबादत में सर्फ हो रहा है और किसी को दिखलाने के लिए नमाजें नहीं पढ़ी जा रही हैं कि देखो मैं कितना आबद व ज़ाहद हूँ। लिहाजा तन्हाई के आलम में ये इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने के लिए जो की जा रही है, तो उसका अजर भी बेशुमार व बेहिसाब है। अल्लाह तआला से दुआ है कि हमें भी ऐसे ही अमाल करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए जो अल्लाह तआला की खुशनुदी और मुसरत का बाइस बने और हमारे लिए हमारी बख्शिश और मग़फ़िरत का सबब हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, दरख्वास्त है कि मेरी आज की इस मालूमाती वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे इस्लामी इस्लाही चैनल पावर ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।
اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔